आप सर्वेने जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराणनी कथामां इंद्र महाराजे बृहस्पतिना दीकरा विश्वरूपने गुरु बनाव्या, विश्वरूपने पुरोहितपणो सौंप्यो। एक कथा आपणे श्रीमद् भागवतना छठ्ठा स्कंदना छठ्ठा अध्यायनी अंदर सांभळी। सातमा अध्यायनो आरंभ करता सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षितजी ने कहे छे, बृहस्पतिना दीकरा विश्वरूपने इंद्रे गुरु बनाव्या। ए वात सांभળી परीक्षित महाराजे सुखदेवजी महाराज ने प्रश्न कर्यो, हे भगवान, बृहस्पतिए देवोनो परित्याग शा माटे करेलो? अपराध कर्या विना गुरु शिष्यनो त्याग करता नथी, तो देवोए गुरुनो जे अपराध कर्यो होय ते मने कही संभळावो। सुखदेवजी बोल्या, हे राजन, त्रण लोकना ऐश्वर्यना मदथी इंद्र जारे सभामां राज्य सिंहासने बेठेलो त्यारे ऋषभदेव, विश्वदेव, साध्यदेव, मरुद गणो, वसुदेव गणो, रुद्र अने आदित्य चारे बाजू बैठा हता। विद्याधरो, अप्सराओ, किन्नरो अने नागो इंद्रनी सेवा करता हता। मधुर गायन वादन चालतुं हतुं। सिंहासनना अर्धा भागमां इंद्राणी बैठा हता। ए समये गुरु बृहस्पतिजी सभामां पधार्या त्यारे इंद्रे उभा थई तेमनो सत्कार न कर्यो, आसन पण आप्युं नहीं। इंद्र पोताना आसनेथी सहेज चलायमान थया नहीं त्यारे आ लक्ष्मीना मदथी विकारी बन्यो छे एम जाणी अने विद्वान बृहस्पति सभामांथी चूपचाप उभा थई घरे जता रह्या। ए वखते गुरुनो अपराध थयेलो जाणी सभाना मध्यमां इंद्र पोताने धिक्कारवा लाग्यो। मैं अल्प बुद्धिए ऐश्वर्यना अभिमानमा सभा मध्य गुरु महाराजनो अपमान कर्यो, मारो बहु भूंडो थयो। जे राजा सिंहासन पर बैठेलो होय अने महापुरुष सामे ऊभो न थाय ए धर्मने क्यारेय जाणतो नथी। हवे हूँ शठता त्यागी गुरुना चरण कमळमां पड़ी गुरुने राजी करो। इंद्रे आवो विचार कर्यो એટલામાં તો ગુરુ બૃહસ્પતિ પોતાની માયાના પ્રભાવે પોતાના ઘરમાંથી પણ અદ્રશ્ય થઈ ગયા। इंद्रे घणी युक्ति करी परंतु गुरुनी भाळ मळी नहीं। सर्वे दैत्य शुक्राचार्यनी सम्मतिथी देवताओ उपर चढ़ी आव्या अने देवो युद्धमां छिन्न भिन्न थई हारी गया। बधा देवो इंद्रने साथे लई ब्रह्माना शरणे गया। देवताओने दुखी जोई ब्रह्माए कह्युं, हे देवताओ, तमे ऐश्वर्यना मदथी आचार्य बृहस्पतिनो अपमान कर्यो ए घणो ज खोटुं कार्य थयुं छे। तमे समृद्धिवाळा हता, तमारा शत्रु क्षीण हता, परंतु हे इंद्र, तमारा शत्रु पोताना गुरु शुक्राचार्यनी सेवाथी उन्नति पाम्या। ब्राह्मण गाय अने भगवान एनो जेना उपर अनुग्रह थाय ते राजाओनुं कोई पण प्रकारे कल्याण थतुं नथी। माटे तमे त्वष्टाना पुत्र विश्वरूपने तमारा गुरु करो, ते तमारो मनोरथ पूर्ण करशे। सुखदेवजी बोला, ब्रह्माना वचन सांभળી देवताओ विश्वरूप पासे जई कहेवा लाग्या, हे महाराज, आपनो कल्याण थाओ। अमे आपना आश्रये आज अतिथि बनीने आव्या। माटे हे विश्वरूप, सुपुत्र पुत्रनो धर्म छे के वडीलोनी सेवा करे। आचार्य ब्रह्मानी मूर्ति छे, पिता प्रजापतिनी मूर्ति छे, भाई इंद्रनी मूर्ति छे, माता साक्षात पृथ्वीनी मूर्ति छे, बहन दया रूप छे, अतिथि तो साक्षात धर्मनी मूर्ति छे, अग्नि अभ्यागतनी, सर्वे प्राणी मात्र भगवाननी मूर्ति छे। आप वेद वेता छो, अमारा गुरु थवानी अमे आपने प्रार्थना करीए छीए। अमे आपना महामंत्रना बळे अमारा शत्रुओने जीतीशुं। देवताओए पुरोहित थवा माटे विश्वरूपने आ प्रमाणे प्रार्थना करी त्यारे विश्वरूपे प्रसन्न थईने कह्युं, हे देवताओ, पुरोहित थवुं एटले ब्रह्म तेजनो क्षय करवो। पुरोहितपणुं धर्मात्मा पुरुषोए धिक्कारेल छे, छतांय आप जेवा लोकपालोए आ प्रार्थना करी छे तो तेनो कई रीते निषेध करो। हे अधीश्वरो, गौरपणुं अति निंदित कार्य छे। आ कार्यथी पुरुषने दुर्बुद्धि थाय छे, छतांय हूँ तमने ना नथी कही सकतो। हूँ मारा प्राणो अने धनथी तमारी समग्र प्रार्थनाने सिद्ध करवा तैयार छो। सुखदेवजी बोला, हे राजन, महातपस्वी देवताओनी प्रार्थना विश्वरूपे स्वीकारी अने पोतानुं पुरोहितपणुं पोते करवा लाग्या। दैत्योनी लक्ष्मी शुक्राचार्यनी विद्याथी रक्षण पामेली हती, छतांय विश्वरूपे विष्णु भगवाननी नारायण कवच रूपी विद्याना बळे दैत्यो पासेथी लक्ष्मी लई अने इंद्रने आपी। बुद्धिवाळा विश्वरूपे
સહસ્ત્રાક્ષ ઇન્દ્રને જે વિદ્યા આપી એના બળે શક્તિ પામેલ ઇન્દ્રે દૈત્યોની સેનાઓ ઉપર વિજય મેળવ્યો. પરીક્ષિત મહારાજ પૂછે છે, હે સુખદેવજી, જે કવચ વડે રક્ષાયેલા ઇન્દ્રે વાહનો સહિત શત્રુઓનો યોદ્ધાઓને જાણે રમતા હોય એમ હરાવીને ત્રણેય લોકની રાજ લક્ષ્મીને ભોગવી એવી નારાયણ નામનું કવચ મને કહો, જે કવચથી રક્ષાયેલા ઇન્દ્રે આતતાયી ક્ષત્રુઓને રણમાં હરાવ્યા હતા. સુખદેવજી બોલ્યા, હે રાજન, વિશ્વરૂપ કે જે ઇન્દ્રનો પુરોહિત થયો હતો તેણે ઇન્દ્રને જે નારાયણ કવચ કહ્યું હતું તે તને કહું છું, તે ધ્યાન દઈને સાંભળો. વિશ્વરૂપ કહે છે, કોઈ ભયનો સમય આવ્યો હોય ત્યારે મનુષ્ય હાથ પગ ધોઈ આચમન કરી પવિત્રી ધારણ કરી ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખી અષ્ટાક્ષર અથવા દ્વાદશ અક્ષર મંત્રથી અંગ ન્યાસ કરી વાણીને નિયમમાં રાખી પવિત્રતાથી નારાયણ કવચને ધારણ કરવું, કેતા એમનો પાઠ કરવો. ઓમ નમો નારાયણ એ અષ્ટાક્ષર મંત્રના ઓમકારાદિ અક્ષરોનો અનુક્રમે 2 પગ 2 ગોઠણ 2 સાથળ પેટ હૃદય વક્ષસ્થળ મુખ તથા મસ્તક એમ 8 અંગમાં અક્ષરના અનુક્રમે ન્યાસ કરવો. ત્યાર પછી ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય એ દ્વાદશ અક્ષર મંત્ર વડે આંગળીઓ તથા અંગૂઠાઓના પર્વમાં ન્યાસ કરવો. એનો ક્રમ એવો રહેલો છે કે મંત્રના પ્રત્યેક અક્ષરનો ઓમકારથી સંપુટ કરીને જમણા હાથની તર્જની લઈને ડાબા હાથની તર્જની સુધી 8 આંગળીઓમાં 8 અક્ષરનો ન્યાસ કરવો અને 2 અંગૂઠાઓમાં ઉપરના 2 પર્વમાં બાકીના 4 અક્ષરનો ન્યાસ કરવો. ત્યાર પછી ઓમ વિષ્ણુવે નમઃ એ મંત્રથી અંગ ન્યાસ કરવો. એમાં ઓમકારનો હૃદયમાં, વિકારનો મસ્તકમાં, શકારનો પ્રકૃતિની મધ્યે અને નકારનો શિખામાં, વેકારનો નેત્રમાં, નકારનો સર્વ સંધિઓમાં ન્યાસ કરવો અને મકારનો અસહાય ફટ એમ કહી સર્વ દિશાઓમાં ન્યાસ કરવો, એટલે દિગ્ન બંધન કરવું. આ પ્રમાણે મંત્રવેતાઓએ મંત્રમૂર્તિ મંત્રરૂપ થવું. પછી ધ્યાન કરવા યોગ્ય ઐશ્વર્ય આદિ 6 શક્તિવાળા વિદ્યા તેજ અને તપ સ્વરૂપ એવા પરમાત્માનું ધ્યાન કરી નારાયણ કવચનો પાઠ કરવો. ઓમ ગરુડની પીઠ ઉપર ચરણ કમળને ધારણ કરનારા 8 સિદ્ધિઓવાળા 8 બાહુવાળા શંખ ચક્ર ઢાલ તલવાર ગદા બાણ ધનુષ્ય પાશને ધારણ કરનારા એવા હરિ ભગવાન મારી સર્વ પ્રકારે રક્ષા કરો. જળમાં મત્સ્યાવતારી ભગવાન જંતુઓ અને વરુણના પાસથી મારી રક્ષા કરો. માયા વડે બટુક બનેલા વામનજી સ્થળમાં મારી રક્ષા કરો. આખા વિશ્વરૂપ ત્રિવિક્રમ ભગવાન આકાશમાં મારી રક્ષા કરો. અસુરના અધિપતિઓના ક્ષત્રુ નરસંગ ભગવાન સંકટકારક વગડાઓમાં અને સંગ્રામમાં મારી રક્ષા કરો. કે જે નરસંગ નૃસિંહ ભગવાન ખડખડાટ હસ્યા ત્યારે તેના શબ્દથી 10 દિશાઓ ગાજી ઉઠેલી અસુરોની ગર્ભિણી સ્ત્રીઓના ગર્ભો સ્ત્રવી ગયા હતા. પોતાની દાઢ વડે પાતાળમાંથી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરનારા ભગવાન યજ્ઞ નારાયણ વરાહજી માર્ગમાં મારી રક્ષા કરો. પરશુરામ પર્વતોના શિખર પર મારી રક્ષા કરો. ભરતજીના મોટા ભાઈ એવા ભગવાન રામચંદ્ર અને લક્ષ્મણજી મારા પ્રવાસમાં મારી રક્ષા કરો. અવિચારી વગેરે સર્વ ઉગ્ર ધર્મથી તથા કોઈ પ્રમાદથી નારાયણ ભગવાન મારી રક્ષા કરો. નરરૂપી ભગવાન ગર્વથી મારી રક્ષા કરો. યોગેશ્વર દત્તાત્રેય ભગવાન યોગ ભ્રંશથી મારી રક્ષા કરો. કપિલજી કર્મના બંધનથી મારી રક્ષા કરો. સનત કુમાર કામદેવથી મારી રક્ષા કરો. રસ્તામાં જતા દેવતાઓને પ્રણામ ન કરવા રૂપ અપરાધ થાય એ અપરાધમાં હયગ્રીવ ભગવાન મારી રક્ષા કરો. દેવર્ષિઓમાં વડા મુનિ નારદ ભગવાનની પૂજામાં જે કાંઈ વિઘ્ન નડે તેમાંથી મારી રક્ષા કરો. કશ્યપ અવતારી શ્રી હરિ સર્વ પ્રકારના નરકમાં મારી રક્ષા કરો. જીતેન્દ્રિય ભગવાન ઋષભદેવ કામ ક્રોધાદિકના ભયમાંથી મારી રક્ષા કરો. યજ્ઞ ભગવાન લોકાપવાદથી મારી રક્ષા કરો. મનુષ્યના તરફથી થનારા ઉપદ્રવોમાંથી બળભદ્ર મારી રક્ષા કરો. અને શેષનાગ ભગવાન ક્રોધથી મને ઉગારો. ભગવાન બુદ્ધ અવતાર પાખંડીઓથી મારી રક્ષા કરો. ધર્મના રક્ષણને માટે અવતાર લેનાર કલ્કી ભગવાન કાલના મેલરૂપ કળયુગમાંથી મારી રક્ષા કરો. કેશવ ભગવાન પ્રભાતમાં ગદા વડે મારી રક્ષા કરો. બંસી ધારણ કરનાર ગોવિંદ ભગવાન
સંગવ કાળ એટલે કે પ્રાતઃ કાળથી 6 ઘટિકા સુધીના કાળમાં મારી રક્ષા કરો. સાંગને ધારણ કરનાર નારાયણ ભગવાન પૂર્વાહન કાળમાં મારી રક્ષા કરો. ચક્ર ધારણ કરનાર વિષ્ણુ ભગવાન મધ્યાહન કાળમાં મારી રક્ષા કરો. ઉગ્ર ધનુષ્યધારી મધુ દૈત્યને મારનાર બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રુદ્ર એ ત્રણેય મૂર્તિવાળા માધવ ભગવાન મારી સાયંકાળમાં રક્ષા કરો. ઋષિકેશ ભગવાન પ્રદોષ કાળમાં મારી રક્ષા કરો. પદ્મનાભ ભગવાન અર્ધરાત્રિ સુધી મારું રક્ષા કરો. શ્રી વત્સ જેનું ચિહ્ન છે એવા ભગવાન પાછલી રાત્રે મારી રક્ષા કરો. તલવારધારી ભગવાન જનાર્દન પરોઢિયે મારી રક્ષા કરો. દામોદર ભગવાન વિશ્વેશ્વર પ્રભાતમાં મારી રક્ષા કરો. તીક્ષ્ણ ધારવાળું ચારે કોરે ફરતું ચક્ર વાયુનો મિત્ર અગ્નિ જેમ તૃણ કાષ્ટને બાળી નાખે એમ અમારા શત્રુઓના સૈન્યને તરત તમે બાળી નાખો. હે વજ્ર જેવી તીક્ષ્ણ સ્પર્શવાળી તણખલાઓથી ભરેલી ગદા તું ભગવાનને વાલી છે. તું કુષ્માંડક વૈનયાક યક્ષ રાક્ષસ ભૂત ગ્રહોને ભાંગીને ભૂકો કરી નાખ. શત્રુઓના ચૂરે ચૂરા કરી નાખ. હે પાંચજન્ય નામના શંખ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ફૂંકવાથી મહાભયંકર શબ્દ કરનારો તું ભયંકર શબ્દોથી શત્રુઓના હૃદયોને કંપાવી રાક્ષસો પ્રમથો પ્રેતગણ માતૃગણ પિચાસ બ્રહ્મ રાક્ષસ અને બીજા ઘોર દ્રષ્ટિવાળાઓને પગાડી મૂક. હે તીખી ધારવાળી તલવાર ભગવાનના હાથમાંથી પ્રેરાઈને મારા શત્રુઓના સૈન્યને કાપી નાખ. હે ચંદ્રમા જેવી સો ફૂદડીવાળી ઢાલ તો પાપી શત્રુઓને આંખોને ઢાંકી અને પાપી નજરવાળાઓની પાપી દ્રષ્ટિને હરી લે. નવગ્રહોથી મનુષ્યથી સર્પથી દાઢવાળા પશુઓથી જે ભય થાય એ સર્વે તથા જેઓ અમારા સુખમાં વિઘ્ન કરનારા છે એ સર્વે ભગવાનના નામરૂપી શસ્ત્રથી કહેતા કીર્તનથી તરત જ ક્ષય પામો. વૈદિક સ્તોત્રોથી સ્તુતિ કરતા વેદમય અને સમર્થ ગરુડ ભગવાન સગળા કષ્ટથી અમારી રક્ષા કરો. હરિના નામરૂપ તથા નાના પ્રકારના આયુધો સર્વ આપત્તિઓમાંથી રક્ષા કરો. આ સાકાર નિરાકાર જે કાંઈ જગત છે એ ખરેખર ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તો એ સત્ય સ્વરૂપથી અમારા ઉપદ્રવો નાશ પામો. ભગવાન પોતે અભેદ દ્રષ્ટિવાળા મનુષ્યોને ભેદ રહિત જ જોવામાં આવે છે, તો પણ તે પોતાની માયા વડે આભૂષણો આયુધો ચિહ્ન નામની શક્તિઓને ધારણ કરે છે. એ સત્ય પ્રમાણ વડે જે સર્વજ્ઞ અને સર્વવ્યાપક ભગવાન શ્રી હરિ સર્વ પ્રકારના રૂપો વડે સર્વે ઠેકાણે સર્વદા મારી રક્ષા કરો. નૃસિંહના નામની ગર્જનાથી લોકોના ભયનો નાશ કરનારા પોતાના પ્રભાવથી દિગ્ગજ ઝેર શસ્ત્ર પાણી વાયુ અગ્નિ વગેરેના પ્રભાવને ગળી જનાર ભગવાન દિશાઓમાં ખૂણાઓમાં ઊંચે નીચે અંદર બહાર ચારે બાજુથી મારી રક્ષા કરો. વિશ્વરૂપ કહે છે, હે ઇન્દ્ર આ નારાયણ કવચ તમારી આગળ કહ્યું જે ધારણ કરવાથી કહેતા એનો પાઠ કરવાથી તમે શ્રમ વિના અસુરોના અધિપતિઓને જીતી લેશો. આ નારાયણ કવચને ધારણ કરનાર મનુષ્ય જેની સામે આંખથી જુએ અથવા તો જેને જેને પગ અડાડે એ ભયમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. આ નારાયણ કવચની વિદ્યાને ભણનારા પુરુષને કોઈ દિવસ ચોર વ્યાઘ્ર ગ્રહો આદિ તથા રાજાઓ તરફથી અથવા કોઈ બીજાના તરફથી કશો ભય રહેતો નથી. પૂર્વે કોઈએ કૌશિક ગોત્રના બ્રાહ્મણે આ વિદ્યા સિદ્ધ કરી હતી અને તેને યોગ ધારણાથી નિર્જળ દેશમાં પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો હતો. એક વખતે ગંધર્વનો રાજા ચિત્રરથ સ્ત્રીઓથી વિટાઈને વિમાનમાં બેસીને આકાશ માર્ગે ફરતો ફરતો જ્યાં આગળ પેલા બ્રાહ્મણે દેહનો ત્યાગ કરેલો એ સ્થાન ઉપર જેવો આવ્યો તરત જ વિમાન સાથે ઊંધે માથે નીચે પડ્યો. ત્યાર પછી તેને વાલ્ખિલ્ય ઋષિએ વિશ્વરૂપની વાત કહી. એ ઉપરથી તેણે તે બ્રાહ્મણના અસ્થિઓને લઈને પ્રાચીન સરસ્વતી નદીમાં પધરાવી ત્યાં સ્નાન કરી આશ્ચર્ય પામી અને પોતાના લોકમાં ગયો. સુખદેવજી બોલ્યા, હે પરીક્ષિત, જે માણસ આદર સાથે આવા પવિત્ર નારાયણ કવચને યોગ્ય સમયે સાંભળે અથવા તો ભણે છે તેને સર્વ પ્રાણીઓ નમે છે અને તે સર્વ ભયમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. આ નારાયણ કવચ ઇન્દ્રે વિશ્વરૂપ પાસેથી ભણીને રણમાં અસુરોને જીતી લઈને ત્રણેય લોકની રાજ્ય લક્ષ્મી ભોગવી હતી. આ પ્રમાણે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતજીને વિશ્વરૂપે આપેલી નારાયણ કવચની વિદ્યા ઇન્દ્રને કઈ રીતે મળી એમની કથા સંભળાવે છે. સાથે સાથે નારાયણ કવચનો સર્વ પ્રકારે મનુષ્યની
રક્ષા થાય એવી પરમ પવિત્ર વિદ્યા નારાયણ કવચનો પાઠ કરવાની આજ્ઞા પણ આ કથાની અંદર સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતજીને કરે છે. આગળ આ નારાયણ કવચના પ્રતાપે ઇન્દ્રે અસુરો ઉપર વિજય મેળવો એમની કથા આપણે આગામી દિવસોમાં સાંભળીશું. એ કથા આપણે સાંભળીએ ત્યાં સુધી આપ સર્વેને ભાવથી જય શ્રી કૃષ્ણ.